हाँ जी, नैक्सट अपना टॉपिक है कि ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ 2 3 ਐਂਡ 5 ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 3 ਤੇ 5 3 ਤੇ 2। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जी है वो रिवर्स हो जानी चाहिए है। तो की लॉजिक होएगा कि लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाए, ये बहुत सारे लॉजिक अवेलेबल है, तुम जो नैट से सर्च करोगे तो बहुत सारे लॉजिक मिलणगे। कुछ लॉजिक आइटरेटिव हैं, आइटरेटिव मीन लूप के नाल सॉल्व होंगे हैं। कुछ लॉजिक जिहड़े ने अपने रिकर्सिव है, रिकर्सिव मीन और रिकर्जन के जिहड़े कंसैप्ट है उन्हां दे नाल ओह सॉल्व होंगे हैं। तो जिहड़ा मैथड आपां अज डिस्कस करन लगे हैं दैट इज आइटरेटिव इन नेचर। सो आपां आइटरेटिव प्रोग्राम दैट मीनस लूप दे नाल एक लिंक लिस्ट नूं रिवर्स किवें करना है उहदे बारे पढ़ांगे। सो जे है किसी नूं आइडिया कि लूप दे नाल लिंक लिस्ट रिवर्स किवें होएगी? ठीक है, बिना लूप दे जहां मतलब आप एक ऑप्शन तो यह है कि एक नवी लिंक लिस्ट बनाइए। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि आप एक नवी लिंक लिस्ट बनाइए, इधरों नोड डिलीट करी चलिए तो उधर नोड ऐड करी चलिए। दैट मीन इधरों लास्ट नोड कड्डी नवी लिंक लिस्ट दे विच एज ए फर्स्ट नोड वो इंसर्ट कर दी, फिर अगली लास्ट नोड कड्डी, जो ये लास्ट नोड इधरों निकल जाएगी फिर ये वाली लास्ट नोड बन जाएगी। जो फिर नैक्सट लास्ट नोड कड्डांगे और ये ऐड कर देंगे, फिर इधरों लास्ट नोड कड्डांगे फिर वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप नवी लिंक लिस्ट बना सकते हाँ जी कि ओरिजिनल लिंक लिस्ट का रिवर्स होएगी। तो पर ये जी डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपां नूं जिन्नी लिंक लिस्ट मैमरी बना ये चाहिए सी, ठीक है, जिन्नी मैमरी पहली लिंक लिस्ट में स्टोर करने लिए चाहिए थी उन्नी ही मैमरी आप होर नवी यूज करांगे ता ये रिवर्स होएगा। तो आप एक इहो जिहा एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं जिहदे विच आपां लिंक लिस्ट नूं रिवर्स तां करिए बट मैमरी भी होर यूज ना होवे। उसे मैमरी दे विच जो लिंक लिस्ट पई है उन्हां दे विच जिहड़े पॉइंटर्स है, लिंक लिस्ट बनदी किवें है पॉइंटर्स दे नाल, ते जे पॉइंटर्स नूं आपां रिवर्स कर दईए समहो भी आ वाला जिहड़ा आ इत्थे नल सीगा ये नल दी थां ते इहनूं पॉइंट करन लग जे, ये वाला इनू पॉइंट करन लग जाए तो अपने को लिंक लिस्ट जी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, सो लिंक लिस्ट नो रिवर्स करने वास्ते इन मैमरी, दिस इज कॉल्ड इन मैमरी रिवर्सल। इन मैमरी मीनस कि जो लिस्ट मैमरी दे विच पई है उसे मैमरी दे विच उसे मैमरी नू यूज करते हुए उन्नू आपां रिवर्स कर दईए। ठीक है, बिल्कुल कोई भी होर एक्सट्रा मैमरी आपां ने यूज नहीं करनी लिंक लिस्ट नू रिवर्स करने वास्ते। तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿथम है बहुत ही सिंपल ਜਿਹਾ ਐਲਗੋਰਿथम है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, स्टैप बाय स्टैप ਆਪਾਂ 1 बाय 1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਡ ਕੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੋਡ। तो ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਥੇ ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ। ਇਸ ਜੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 120 ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ।
ठीक है। तो पहली लाइन जी है स्टोर द एड्रैस ऑफ नैक्सट नोड, इनू आपां सॉल्व करन लई जो अपने कोल है लाइन आपां की करांगे नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट द नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट द नेक्स्ट। तो ये है अपना करंट नोड, इस नोड दा, ठीक है, ये है करंट नोड, इस नोड दा जो नेक्स्ट पार्ट है, इस नोड दा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपां नेक्स्ट वेरिएबल दे विच ओनू स्टोर कर देना। उस तो बाद अपडेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट नोड टू पॉइंट टू प्रीवियस नोड। ਤਾਂ करंट नोड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟਰ वन स्टैप फॉरवर्ड। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਅਗਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਆ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਡ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੈਡ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦੀ। ਸੋ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਹੈਡ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਕਰਤੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ 110, ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ 110। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੋਡ A ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 120 ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਲ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 110 ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਵੈਲਿਊ 110 ਔਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 120 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
करंट इत्थे आ गया, नैक्सट भी इत्थे है ते प्रीवियस इत्थे आ गया। ओके, हुण फिर आही लूप चलेगी, यही काम फिर दोबारा करना है। हुण जे करंट इत्थे आ गया तो नैक्सट किहड़ा होना चाहिए, नैक्सट ए वाला होना चाहिए। तो सब तो पहला आपां नैक्सट नूं शिफ्ट करांगे, नैक्सट इज इक्वल टू करंट दा नैक्सट, एदा नैक्सट पार्ट है 130, इत्थे मैं 130 आ गया, तो नैक्सट मेरा मूव होके इत्थे आ गया, नैक्सट मूव होके ठीक है इत्थों गया और इत्थे मूव कर गया। दैन करंट दे नैक्सट विच प्रीवियस, हुण प्रीवियस मेरा है 110 और करंट दे नैक्सट दे विच करंट मेरा है ए वाला, ए वाली नोड दे नैक्सट पार्ट दे विच मैं इत्थे लिख देना है 110, जिहदे नाल आ वाला लिंक क्रिएट हो गया। हुण ए वाली नोड प्रीवियस नोड नूं पॉइंट करन लग गई। सो ए जिहड़ी नोड है, ए जिहड़ी लाइन है, ए रिवर्स कर रही है तुहाडे सारे, दिस इज रिवर्स लॉजिक। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का लॉजिक है जिहड़ा कि तुहाडी नोड नूं लिंक लिस्ट नूं रिवर्स कर रहा है। जदों आ लिंक क्रिएट हो गया, उस तो बाद की करना है, जे आ मेरा करंट सीगा, इनू मैं प्रीवियस बनाना है, इनू मैं करंट बनाना है। फिर मैं की करांगा, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, प्रीवियस दे विच मेरी वैल्यू आ गई, करंट दे विच है मेरी 120, प्रीवियस दे विच वैल्यू आ गई 120 और करंट दे विच मेरी वैल्यू आ गई, करंट दे विच नैक्सट दे विच वैल्यू है 130, करंट मेरा 130 नूं पॉइंट करन लग गया। ठीक, सो इत्थों करंट निकल गया, ठीक है, करंट मूव कर गया नैक्सट नोड नूं, इत्थे आ गई मेरी प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, और नैक्सट हले 130 ही है। फिर जो दोबारा यही लाइन चलावांगे, फिर नैक्सट इज इक्वल टू करंट दा नैक्सट, नैक्सट इज इक्वल टू करंट दा नैक्सट। सो नैक्सट दे विच वैल्यू आ गई मेरे कोल, क्योंकि करंट दे नैक्सट दे विच नल पिया होया, तो करंट दे विच नैक्सट दे विच मेरे कोल वैल्यू आ गई नल। तो नैल नैक्सट इत्थों मूव कीता और नैक्सट अपने कोल आ गया नल लोकेशन पे। ओके, और हुण करंट दा नैक्सट पार्ट, करंट दा नैक्सट पार्ट आ जिहड़ा जिथे ऑलरेडी नैल पिया सीगा, इस जगह ते आपां की लिखना है प्रीवियस, प्रीवियस पॉइंट कर रहा है 120 नूं, तो इत्थे आ गया मेरे कोल 120 और जिहड़ा आ लिंक सीगा, ये लिंक मेरा हो गया रिवर्स। ठीक, तो ये लिंक हो गया मेरा रिवर्स 120। हुण ए वाली नोड इनू पॉइंट करन लग गई, ए वाली नोड इनू पॉइंट कर रही है, ए नोड अगे नल नू पॉइंट कर रही है। ठीक, हुण इस तो बाद फिर करंट नैक्सट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, प्रीवियस आ जाएगा 130 ते, ठीक है, इत्थे आ गया मेरे को प्रीवियस और करंट चले गया मेरे को, करंट किथे जाएगा नैक्सट नोड ते, इत्थे आ गया करंट, ठीक है, नैक्सट भी नल है, करंट भी नल है, प्रीवियस इत्थे है। उस तो बाद मेरी ਜਿਹੜੀ लिंक लिस्ट है वो होगी खत्म, अगे कोई नोड नहीं हैगी। तो मैं हुण अपना ये वाला स्टैप जिहड़े ने आ जिहड़े कंसैप्ट हैगा, ये जिहड़े स्टैप है इन्हां नूं मैं रोकना है। तो मेरी जिहड़ी कंडीशन बनेगी वो की होई, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ये मेरी लूप तद तक चली जानी आ जब तक मेरे करंट दे विच वैल्यू नल नहीं आंदी। जो मेरे कोल करंट दे विच नल वैल्यू आ गई, ਇਹਦਾ मतलब की है कि मैं सारियां नोड नूं कवर कर लिया होया है। और ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ 110 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਡ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ p ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ p ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ प्रीवियस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ 110 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 130, ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 130। ਹੁਣ ਹੈਡ 130 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 130 120 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 120 110 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 110 ਅੱਗੇ ਨਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਰਿਵਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰਡ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਨੋਡ ਜੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖ ਦਈਏ,
पॉइंटर मीन एड्रैस रख दिए पहली नोड का, ਇਹਦਾ एड्रैस है 110, ਇਹਦਾ है 120, ਇਹਦਾ है 130। तो इत्थे अपने कोल 120 आ गया, इत्थे अपने कोल 130 आ गया, और इत्थे अपन नल पॉइंटर रखने की बजाय 110 रख दईए। दैट मीनस ये जी लास्ट नोड है ये हमेशा पॉइंट करेगी फर्स्ट नोड नू। दैन इट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਰੈਵਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਰਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਨੋਡ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੌਥੀ ਨੋਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਨੋਡ ਤੋਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਨੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੇयर इज अ वे in this scenario। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਟ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਐਟ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ठीक है, दो ही लोकेशन अपने को इंपॉर्टेंट है, एडिशन एंड डिलीशन एट फर्स्ट लोकेशन, एडिशन एंड डिलीशन एट लास्ट लोकेशन। दो लोकेशन अपने को इंपॉर्टेंट है। हुण लास्ट लोकेशन इत्थे किवें पता लगेगी, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर लास्ट लोकेशन या लास्ट नोड कि इस लिस्ट दे विच सब तो लास्ट नोड किहड़ी है किवें पता लगेगा। what can be the condition? Yes, anyone from the class? सर उसकी हेड वाली वैल्यू होएगी। हाँ डेफिनेटली जो ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਹੈਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 110 ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ CL ਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ CL ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆਣਾ ਹੈ 110 ਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ 110 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ
ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਸਟ ਨੋਡ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਲਾਸਟ ਨੋਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਡ ਪਿਆ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਹੈਡ ਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈਡ। ਓਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਟੈਂਪ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 110 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਇਹਦਾ 140 ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ 140 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਲਿੰਕ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਟੈਂਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਲ ਐਡਰੈਸ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦਾ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਰਸਲ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ ਤੋਂ, ਵਾਈਲ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਲੂਪ। ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ 130 ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 130 ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 110 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 130 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। 130 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੋਡ ਪਈ ਹੈ 140, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 120 ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਕਰੰਟ 130 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 140 ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਓ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਗੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ 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 ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ,
ਠੀਕ। तो क्योंकि पॉइंटर ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੌਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡ, ਹੈਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 110, ਇਹਦਾ ਹੈ 120, ਇਹਦਾ ਹੈ 130, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 120, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 130, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ 110 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 110 ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ 140। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪ ਨੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਕਰੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪ ਨੂੰ ਹੀ, ਟੈਂਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਟੈਂਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 140। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 140। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਚ ਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ, ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਸੇਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ठीक है। इसे तरह जे ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ, ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, I want to delete last node। तो सब तो पहला तो लास्ट नोड तक पहुंचना पेगा भी लास्ट नोड है केड़ी, वो केड़ी है, किवें पहुंचांगे। करंट इज इक्वल टू हेड तो स्टार्ट करांगे, while current is not equal नहीं, current next is not equal to head की लिखांगे। करंट इज इक्वल टू करंट द नेक्स्ट पार्ट। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ। previous ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾ ਦਾਂ, previous ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾ ਦਾਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਪ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ। ਇਸ ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੂਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ previous ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੈਡ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੋਜ਼ 110 120 130 140। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 110 ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 120 ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 13 ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 120 ਹੈ, ਇੱਥੇ 130 ਹੈ, ਇੱਥੇ 140 ਹੈ, ਇੱਥੇ 110 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 130, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 140, 140 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ, 130 ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 130 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੈਡ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੈਡ Head ਦੇ। ਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 110, ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਟ। ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ 140 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਓਵਰਰਾਈਟ, ਉਹ 140 ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम समझ लग रही है कि नहीं? ਹਾਂਜੀ प्रॉब्लम ਹਾਂਜੀ ये है कि डिलीट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ 140 ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 110। ਹੁਣ 140 ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 140 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟੈਂਪ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਲੀਟ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਗੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਮਰੀ ਲੀਕੇਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਔਰ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ if I want to delete the first node, head, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਨੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੌਜੀਕ। ਸਿੰਪਲ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਪਊ। ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਡ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ 110 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 120 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 110 ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? 110। ਹੈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, 120 ਕਰਤਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੈਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਿਕਲੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਸਰ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੀ। ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਾਰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੋਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 110, ਇਹਦਾ ਹੈ 120, ਇਹਦਾ ਹੈ 130। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 110, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਲ। ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 110। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 130, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 120A ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਡ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, that contains integer data part and node next star ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ star previous ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੋਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਨੋਡ ਸਟਾਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਤਾਂ ਹਰ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 110, ਇਹਦਾ ਹੈ 120, ਇਹਦਾ ਹੈ 130, ਇਹਦਾ ਹੈ 140 ਤੇ ਇੱਕ 150 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 120 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ 110 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 130 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 120, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 140, ਇੱਥੇ ਹੈ 130 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਦੇ ਟੈਂਪ ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ 150 ਸਪੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਫੋਰ i ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, i ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, i ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਟਰ performing these operations ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ previous is pointing to this node and current is pointing to this node, temp is pointing to this node ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਂਪ ਨੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, previous the next ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੀ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਟੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ 120 ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 120 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਆਹ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 130। ਉਹ 130 ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ। ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ,
ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ? previous ਦਾ ਆ next ਲਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, Previous ਦਾ ਆ ਲਿੰਕ next ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਲਿੰਕ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 150। 150 ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ previous ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ next ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? previous ਦਾ previous next equal to ਦਾ temp next part next is equal to temp temp। वेरी गुड। और इस जगह पे 150 किवें आएगा? ਕਰੰਟ ਦੇ previous part ਤੇ करंट दे प्रीवियस पार्ट दे विच की आना चाहिए? temp चलो मुक गया काम। ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। है ना। तो ये चीज़ां ध्यान रखनियां ने आपां। ऑर्डरिंग जिहड़ी है इत्थे मैटर करदी है कि किहड़ी अपना ऑपरेशन नूं किस ऑर्डर दे विच परफॉर्म करना है। ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ ਪੂਰੇ ਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है। आई होप के क्लीयर हो गया होएगा। इसी तरह डिलीशन दे ऑपरेशन तुसीं लगाने ने। डिलीशन वेले भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਡ ਇੱਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।